دوستو بھارتی فوج کی چینی آرمی کے ہاتھوں ذلت امیز ویڈیوز اس وقت پورے سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہیں، جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ پاکستان پر گھر میں گھس کر اور سرجیکل سٹرائک کے دعوے کرنے والی بھارتی فوج اس وقت بھیگی بلی بنی ہوئی ہے اور چائنیز آرمی کے منتے ترلے کرنے پر اتر آئی ہے، کیونکہ چائنیز آرمی گیلان دریا سے 4 جگہوں سے اور پینگونگ ندی سے 1 جگہ سے لداخ کے علاقے میں گھس چکی ہے، لیکن بھارتی آرمی کو لگتا ہے جیسے سانپ سونگ گیا ہے۔ اور حالت یہ ہے کہ بھارتی فوجی اپنے ہی علاقے کے اندر پوسٹر لے کر کھڑے چائنیز آرمی کو یہ بتا رہے ہیں کہ بھائی صاحب آپ ہمارے علاقے میں گھس آئے ہیں، برائے مہربانی یہاں سے چلے جائیں۔ لیکن چائنا نے صاف جواب دے دیا ہے کہ اب کی بار نہ تو وہ کوئی سمجھوتا کرے گا اور نہ ہی کوئی صلح کا معاہدہ، جبکہ مودی سرکار مذاکرات اور بڑی میٹنگز کر کے تھک چکی ہے، لیکن اس کا کوئی بھی رزلٹ نہیں نکلا۔ بھارت جو پہلے ہی اپنے انتہا پسندانہ سوچ اور نظریات کی بدولت اپنے تمام ہمسایوں سے سفارتی تعلقات پہلے ہی خراب کر چکا ہے، پاکستان کے ساتھ LOC پر اس کی خلاف ورزی کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ اس کا نیپال کے ساتھ بھی سرحدی تنازع اس وقت بھی چل رہا ہے، جبکہ سری لنکا کے ساتھ اس کی سمندری حدود کا تنازع ابھی بھی موجود ہے، اور اب چائنا سے چائنیز آرمی کا انڈیا کے زیر انتظام علاقے لداخ میں اچانک سے قبضہ کر لینا اس کی مشکلات کے اندر مزید اضافہ کر رہا ہے، جبکہ مقبوضہ کشمیر کے اندر ناجائز کرفیو اور لاک ڈاؤن کے بعد وہاں پر پاکستان کی ٹوٹل آرمی کے قریب فوج یعنی کہ 7 لاکھ فوج پہلے ہی موجود ہے، جس پر اسے پوری دنیا سے لان تان تو پہلے ہی پڑ رہی ہے۔ لیکن اب افغان طالبان نے بھی امریکہ کے ساتھ امن معاہدے کے بعد کشمیر کے مسلمانوں پر ہونے والے مظالم کے بعد کشمیریوں کے لیے جہاد کا اعلان کر کے بھارت کی مشکلات کے اندر مزید اضافہ کر دیا ہے۔ اب انڈیا کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ اپنے آپ کو کہاں سے بچائے، کہاں سے بھاگے، کیونکہ اسے چاروں طرف سے گھیر لیا گیا ہے۔ لیکن اس ویڈیو کے اندر ہم صرف لداخ سے متعلق یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر ایسی کیا وجہ بنی کہ چائنیز آرمی نے اچانک سے اس علاقے پر قبضہ کرنے کا فیصلہ کیا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ بھارتی فوج کے ساتھ سخت کشیدگی یا پھر جنگ تک کی نوبت آ سکتی ہے۔ اس وقت اس علاقے کے اندر چائنیز آرمی اپنے 80 فوجی کیمپ بنا چکی ہے اور چینی صدر شی جنگ پنگ نے اپنی فوج کو ہر وقت جنگ کے لیے تیار رہنے کا حکم بھی دے دیا ہے۔ اس وقت 10,000 کے قریب چائنیز فوجی لداخ میں کیمپ لگا کر موجود ہیں اور مزید آرم فورسز کی آمد کا سلسلہ ابھی تک جاری ہے، جبکہ ڈیفنس کے لیے ہیوی آرٹری بھی پیچھے موجود ہے، جبکہ بھارت نے بھی اپنی فوج کی تعداد لداخ کے علاقے میں بڑھا دی ہے اور ان دونوں ملکوں کے درمیان اس علاقے کو لے کر تنازع کوئی نئی بات بھی نہیں ہے۔ یہ کافی عرصے سے چلا آ رہا ہے، لیکن اس وقت یہ تاریخ کی سب سے انٹینس ترین سطح پر موجود ہے، جس کی شروعات خود سب سے پہلے بھارت نے کیا ہے، کیونکہ اس نے بہت ہی چلاکی اور مکاری کے ساتھ پاک چائنا اکانومیکل کوریڈور یعنی کہ CPEC کو تباہ کرنے کا منصوبہ بنایا تھا۔ جی ہاں، آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ سے کچھ ایسے حقائق شیئر کریں گے جو یقیناً آپ کو حیران کر دیں گے کہ اچانک سے چائنیز آرمی نے اتنا بڑا فیصلہ لینے کی آخر کیوں سوچی، اور اس سے جڑے اثرات پوری دنیا کو کس طرح سے متاثر کر سکتے ہیں، پاکستان کا اس پر کیا اثر ہوگا، کیا دنیا ایک بار پھر سے عالمی جنگ کی طرف جا رہی ہے یا پھر فیوچر کے اندر یہ حالات کس طرف جانے والے ہیں۔ دوستو، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ چائنیز آرمی نے یہ سٹیپ ایک دم سے نہیں لیا، بلکہ اس کے پیچھے بہت ساری اور بہت ہی سیریس قسم کی وجوہات ہیں۔ یہ فیصلہ چائنا نے تب کیا جب بھارت نے اسی علاقے سے ایک نیا روڈ نکالنے کی کوشش کی جسے دولت بیگ اوڈی روڈ کہتے ہیں، اور یہ سیدھا جا کر کراکرم ہائی وے پر ملتا ہے اور پاک چائنا کوریڈور یعنی کہ CPEC کے منصوبے کو انٹرسیپٹ کرتا ہے۔ اقصائی چین جو کہ کشمیر کا تقریباً 10 سے 12% حصہ ہے۔ 1962 میں انڈیا اور چائنا کے درمیان اس علاقے کو لے کر جنگ ہوئی اور انڈیا یہ جنگ ہار گیا، لہٰذا یہ علاقہ چائنا کے پاس چلا گیا اور انڈیا اسی علاقے کے اندر کراکرم تک یہ روڈ بنانے کی کوشش کر رہا تھا جو کہ CPEC سے جا کر ملتا، کیونکہ انڈیا کا یہ ارادہ تھا کہ فیوچر کے اندر یہ دہشت گردی کے ذریعے CPEC منصوبے کو کسی بھی طرح سے فلاپ کرے اور نہ ہی چائنا اس علاقے سے انڈیا کو گھیر کر کبھی اس پر حملہ کر سکے، جبکہ چائنا اسی علاقے کے اندر تبت اور سیجان تک ایک ہائی وے اس علاقے کو اپنی ملکیت سمجھ کر بنا رہا ہے، جبکہ بھارت اسے اپنی ملکیت سمجھ کر جب سے بھارت نے اسے اپنی ملکیت سمجھ کر اس روڈ کی تعمیر شروع کی ہے یعنی کہ دولت بیگ اوڈی روڈ کی، تو چائنا نے اپنی فوجیں لداخ میں اتار دیں۔ اس سے بھی بڑھ کر اس کے پس پردہ حقائق کچھ اور بھی ہیں جو آپ کے لیے جاننا انتہائی ضروری ہیں، کیونکہ دراصل اس کی وجہ وہ انتہائی خفیہ رپورٹس تھی جس کے مطابق بھارت گلگت بلتستان پر حملہ کر کے اور ان پاکستانی علاقوں پر حملہ کر کے CPEC روڈ کو کاٹ دے گا اور گلگت میں تعمیر ہونے والے دیا میر بھاشا ڈیم کی تعمیر کو بھی رکوا دے گا، کیونکہ اس کام کے لیے بھارت کی پشت پناہی امریکہ اور اسرائیل بھی کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ بھارت اس طرح کا کوئی حملہ کرنے کی سوچتا بھی اور CPEC جیسے گیم چینجر منصوبے کو ناپاک بھارتی عزائم سے تحفظ دینے کے لیے چین نے باوجود اس کے کہ امریکہ کے ساتھ اس کی کشیدگی اس وقت بھی عروج پر ہے، اس نے اپنی فوجیں بھارت کے اندر گھسا دی، جبکہ پاکستان نے حساس اداروں کی کامیاب اور بر وقت رپورٹ پہنچتے ہی
सी पैक समेत दिया मीर भाषा डैम और पाकिस्तान की सालमियत पर एक और भारतीय हमला नाकाम बना दिया। भारत के पुख्ता नापाक अज़ाइम को देखते हुए चीन ने भी पुख्ता अज़म करते हुए न सिर्फ इन इलाकों के अंदर अपनी फौजें घुसा दी, यानी कि लद्दाख में जहां से गिलगित बल्तिस्तान पर हमला करना मुमकिन था, बल्कि अपनी नई पोजीशनों पर चीनी फौज बंकर्स भी बना रही है, जिसका वाज़े मतलब यह है कि अब चीनी फौज पीछे हटने वाली नहीं है। क्योंकि आपको बताता चलूं कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल लद्दाख रीजन भारत के लिए पाकिस्तानी गिलगित बल्तिस्तान पर हमला करने का सबसे मुख्तसर और वाहिद रास्ता है, जिस इलाके के अंदर ना सिर्फ चाइना घुस गया है बल्कि बाकायदा अपनी छावनियां बनाकर बैठ गया है और बुज़दिल भारत को लेने के देने पड़ गए हैं। यानी कि वो भारत जो हमला करने का मंसूबा बना रहा था वो अब अपने आप को बचाने के लिए यहाँ वहाँ हाथ पांव मार रहा है, मजाकरात करने की कोशिश कर रहा है, मिन्नतें तरले कर रहा है, लेकिन कोई बात नहीं बन रही। जबकि यहाँ तक इतलात आ रही हैं कि चीन ने भारत के 75 फौजी असले समेत अगवा कर लिए हैं, जिसके बाद भारत अब सोच रहा है कि सैफ अली खान को अमेरिका ने ओसामा को अंदर घुस के मारा था, तो ये काम हम क्यों नहीं कर सकते, या सलमान खान को इन्हें छुड़वाने के लिए भेजे जो कि घर में घुस के मारने के माहिर हैं। दूसरी तरफ नेपाल के साथ भी जो भारतीय तनाज़ा शुरू हुआ है, इसमें भी वन बेल्ट वन रोड मंसूबे की सड़क का मामला है, जिसमें चीन नेपाल की भरपूर पुष्टपनाही कर रहा है कि भारत की बदमाशी को खाक में मिलाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। यानी कि चीन ने दोनों ममालिक यानी कि नेपाल और पाकिस्तान के साथ अपने अहम स्ट्रेटेजिक और मुआशी मंसूबों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए भारत की ठुकाई का पूरा प्लान बना लिया है। चीन भारत की ये जंग सिर्फ इसी सूरत में टल सकती है कि अगर भारत पाकिस्तान के खिलाफ नापाक अज़ाइम से बाज आ जाए, जो कि बहुत मुश्किल लगता है, क्योंकि भारत को अमेरिका और इसराइल पीछे बैठकर पाकिस्तान पर हमला करने के लिए शदीद दबाव डाल रहे हैं ताकि दुनिया के अंदर कैसे भी जंग करवा के ये लोग अपना असला बेच सकें। इसके साथ साथ भारत भी कई सालों से गिलगित बल्तिस्तान पर अपना दावा कर रहा है, खासतौर पर जब से पाकिस्तान के अंदर दिया मीर भाषा डैम की तामीर शुरू हुई है, उसके बाद से भारत बहुत तकलीफ में है, क्योंकि वो जानता है कि अगर ये डैम बन गया तो पाकिस्तान के अंदर बिजली का बहरान काफ़ी हद तक हल हो जाएगा, पानी की कमी भी पूरी हो जाएगी, ज़राअत और खुराक में भी इजाफा होगा, जो कि भारत को किसी भी तरह से काबिल कबूल नहीं है। भारत पिछले 73 सालों से मकबूजा जम्मू कश्मीर से पाकिस्तान में बहने वाले 500 दरियाओं पर छोटे बड़े तकरीबन 124 डैम बनाकर तकरीबन तमाम पानी रोक चुका है, जिसका मकसद ही पाकिस्तान की ज़मीन को बंजर बनाना और पाकिस्तान को भूखा प्यासा मारना है। जो लोग इन 500 दरियाओं के पास रह रहे हैं वो इस बात को जानते हैं कि सिर्फ दरिया सिंध के अलावा बाकी तमाम दरिया भारत की जानिब से पाकिस्तान का पानी रोक दिए जाने की वजह से खुश्क हो चुके हैं, और अब अगर ये डैम बन गया तो भारत की ये मौशी दहशतगर्दी का मंसूबा बिल्कुल खाक में मिल जाएगा, जो कि भारत को किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। सो अब देखना यह है कि मफादात के असूल और मफादात के तहफ़्फ़ुज़ की जंग में जीत किसकी होती है। हमारे दिफा में आने वाले चीन के साथ हम पाकिस्तानी हर तरह से और हर सतह पर खड़े हैं, जबकि अगर इस टेंशन के दौरान आलमी हालात का जायजा लिया जाए तो एक बहुत बड़ी जंग के खतरात पूरे एशियाई खित्ते पर मंडलाते नजर आ रहे हैं। क्योंकि चाइना और इंडिया के दरमियान अगर कोई जंग होती है तो ये जंग सिर्फ इन दोनों ममालिक तक महदूद नहीं रहेगी, बल्कि इंडिया के भी बहुत से हलीफ हैं जो इसके साथ इस जंग में कूद पड़ेंगे, जबकि इसके दुश्मन भी बहुत हैं। जबकि चाइना के साथ भी ये मामला है। चाइना का सबसे बड़ा दुश्मन अमेरिका है, जो इस जंग के अंदर ऑब्वियसली सी बात है कि इंडिया का साथ देगा। जबकि अगर चाइना के दुश्मनों की बात करें तो जापान और वियतनाम, जो कि चाइना के हमसाये हैं और भारत के साथ इनके बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। जबकि अगर ये जंग होती है तो चाइना का सबसे बड़ा दोस्त यानी कि पाकिस्तान और इसके बाद नेपाल भी इस वक्त चाइना की तरफ देख रहा है। लेकिन सबसे बढ़कर ये दोनों ममालिक न्यूक्लियर पावर रखते हैं और न्यूक्लियर बम बिना कोई बाउंड्री देखे या ये देखे कि कौन कसूरवार है या कौन नहीं, सब कुछ तबाह कर देते हैं, और जंग कभी भी किसी भी मसले का हल नहीं होती। सो इसका मुमकिन रास्ता यह है कि आलमी ममालिक इस मसले के अंदर किसी भी तरह से शामिल होकर इसका हल निकालने की कोशिश करें, या फिर ये मामलात मजीद बिगड़ने के बाद मजीद एक्सट्रीम कंडीशन पर चले जाएंगे, जिसके असरात एशिया से निकलकर पूरी दुनिया पर फैलेंगे, क्योंकि फिर इस जंग को आलमी जंग के अंदर बदलने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। सो देखना यह है कि हालात इस वक्त क्या मोड़ लेते हैं और आने वाले वक्तों के अंदर क्या होता है। लेकिन फिलहाल इंडिया इस वक्त चारों तरफ से जंग की पोजीशन में बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वो चारों तरफ से घिर चुका है, जबकि चाइना के साथ ऐसा मामला बिल्कुल नहीं है। लेकिन आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, और मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब मैं मिलूंगा आपसे एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।